오늘 저희들이 주신 하나님의 말씀을 같이 찾겠습니다. 구약성경 출애굽기 20장 13절 한 절 말씀만 우리 함께 읽겠습니다. 우리 출애굽기 20장 13절 한 절 말씀. 죄송합니다. 우리 다 같이 큰 목소리로 같이 읽겠습니다. 13절 시작. 살인하지 말라. 한 번 더요. 시작. 살인하지 말라. 아멘. 오늘 말씀의 제목을 한번 따라해 보시겠습니까? 미워하지 말고 사랑하라. 미워하지 말고 사랑하라. 한 번 더요. 미워하지 말고 사랑하라. 오늘 설교도요. 제가 영상을 한번 함께 보는 것으로 오늘 설교를 시작하려고 합니다. 우리 영상 틀어주시죠. Thank you, Chairman and members of the committee. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions perform between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks. 잠시만요. She's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called the Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and a ½ inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you, and use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart, and lungs. Head on the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. When you have a day like I had a lot of times, sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. One more question, Dr. Levatino. Why did you end your practice of doing abortions? I did over 1,200 abortions over a 4-year period in private practice, not counting the ones that I did during my training. I met my wife during my first year of training at Albany Medical Center. We got married about a year later and found that we had an infertility problem. After years of failed infertility treatment and several years trying to adopt a child, we were blessed with adopting a little girl that we named Heather in August of 1978. As sometimes happens in those situations, my wife got pregnant the very next month, and we had 2 children 10 months apart. 2 months short of my daughter Heather's 6th birthday, she was killed in an auto accident and literally died in her arms in the back of an ambulance. Anyone who has children might think they have some idea of what that feels like, but unless you've been through it yourself, you have no idea whatsoever. I know people find it hard to believe, but what do you do after disaster? You bury your child and then you go back to your life. And I don't remember exactly how long it was after my daughter died that I showed up at Albany Medical Center OR number 9 to perform my first second trimester D&E abortion. I wasn't thinking of it as anything special. This was routine to me. But I reached in, literally pulled out an arm or leg and got sick. You know, earlier on I described stacking up body parts on the side of the table. It's not to
gross people out, to use a simple term. When you do an abortion, you need to keep inventory. You have to make sure you get 2 arms and 2 legs and all the pieces. If you don't, your patient's going to come back infected, bleeding, or dead. So I soldiered on and finished that abortion. And I know it sounds, as I said, hard for people to believe, but I'm telling you straight up my experience. After over 1,200 abortions, first and second trimester up to 24 weeks and all the rest of it, and being very dedicated to it, for the first time in my life, I really looked at that pile of body parts on the side of the table. And I didn't see her wonderful right to choose, and I didn't see all the money I just made. All I could see was somebody's son or daughter. And I stopped doing late-term abortions after that, and several months later stopped doing all abortions. Thank you. 제가 오늘 이 말씀을 준비하다가 이 영상을 좀 우연하게 찾게 됐는데요. 여러분들 아까 보셨던 것처럼 1200건이나 되는 낙태 수술을 뭐 아무런 느낌 없이 그렇게 해왔던 의사가 이제 자기 어떤 개인적인 경험으로 인해서 이제 이걸 중단하게 됐다는 거죠. 자기 입양했던 그 6살 난 딸이 이제 죽고 난 이후에 그 낙태를 시술하던 그것이 이제 하나의 사람처럼 느껴지더라는 거죠. 사람의 살덩이처럼 그렇게 보였다고 그렇게 표현하고 누군가의 아들과 딸이었다는 생각이 들어서 자기는 도저히 더 이상 이제 그 낙태 시술을 하지 못하겠다. 그런 이제 이게 2015년도 이제 미국 하원 법사위원회 이제 청문회 증인으로 이제 이 산부인과 전문인데요. 이 앤토니 라바티노라고 하는 이 의사분이 나와서 이렇게 증언하는 부분인데요. 제가 이거 보면서 참 많은 생각을 했습니다. 여러분 지금 2019년도에 우리나라도 지금 이 낙태죄가 위헌이다. 이 여성의 권리를 침해한다고 해서 낙태죄가 위헌이라는 판결이 내려졌거든요. 그래서 지금 이 낙태에 대한 논쟁이 막 뜨겁습니다. 치열합니다. 그래서 2가지 질문을 하더라고요. 첫 번째 질문이 뭐냐니까 이 낙태에서 중요한 질문이 이게 여성의 자기 결정권이 먼저냐 아니면 태아의 생명권이 먼저냐. 여러분 어떻게 생각하세요? 여러분들은 여성의 결정권이 먼저라, 권리가 먼저라고 생각이 됩니까? 아니면 태아의 생명권이 먼저라고 생각이 드십니까? 요즘에는요, 이 헌법재판소에서도 결론을 내린 게 여성의 권리가 먼저라는 거예요. 그래서 태아를 뭐 자신이 원치 않으면 나중에 이제 어떻게 이제 법이 또 개정될지 모르겠지만 어느 정도 일정 기간 안에는 자신이 결정해서 또 임신을 중단할 수 있다. 뭐 이렇게 생각한다는 사실입니다. 물론 여기 여러분 이 부분에서 예외는 존재하죠. 예를 들어서 임신한 가운데 산모의 건강이 막 심각하게 위태한 경우라든지요. 그리고 산모가 심각한 정신질환을 앓고 있거나 또 강간이나 근친상간으로 임신을 한 경우 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 그리고 태아가 장애아인 경우를 확인했던 그런 경우도 있습니다. 우리나라 통계는 아닌데 참 가슴 아픈 게 미국의 임산부 중에 90%가요. 태아가 이 다운 증후군 아시죠? 다운 증후군인 게 판명이 되면 아이를 포기한다는 거예요. 그래서 제가 이 낙태라고 이 아이 오늘 이 살인하지 말라라고 하는 이 말씀 가운데 이 낙태라고 하는 중요한 문제가 있더라고요. 제가 예전에 그런 말씀을 한번 한 적이 있습니다. 그 랜디 알콘이라고요. 그 의과대 교수인데요. 자기를 가르치던 그 의대생들에게 이런 질문을 했다고 해요. 실제로 있었던 일입니다. 아버지는 매독에 걸려 있었고 어머니는 결핵을 앓고 있었다. 이 부부가 낳은 자녀 중에서 첫째는 눈이 먼 채로 태어났고 둘째는 죽었으며 셋째는 태어날 때부터 귀 먹고 말 못하는 아이였고 넷째는 결핵에 걸려 있었다. 이 여성이 또다시 임신을 했다면 여러분들은 어떻게 말해주겠는가? 부부가 아이를 낳았는데 첫째도 뭐 정상적이지 않고 둘째도 그렇고 셋째도 그렇고 넷째도 그렇고 그러면 5째 아이를 임신했다면 어떻게 해야 하겠습니까? 그러니까 의과생들이 너도 나도 할 것 없이 다 안 됩니다. 이거는 이 아이 포기해야 됩니다. 낙태해야 됩니다. 이렇게 얘기하니까 교수님 이렇게 얘기했다는 거 아니에요. 축하하네. 자네들은 지금 베토벤을 죽였다네. 베토벤을 죽였다. 그래서 지금
이 오늘 이 살인하지 말라라는 이 말씀 가운데 이 생명에 대한 이 존엄성이었어요. 생명에 대한 존엄성이요. 정말 태아의 생명권도 우리가 정말 존중해 줘야 되는 것인가? 제가 한편으로는 또 이해가 되는 부분이 여성들이 이때까지 권리가 너무나도 이게 억압받아 왔고 이 권리가 무시되어 왔고 그러니까 이제 여성들도 권리가 있다. 근데 이제는 어디까지 권리가 있냐니까 태아의 생명권보다 내 권리가 더 중요하다. 뭐 이렇게 주장하는 이런 지경에까지 이런 경우에까지 이르렀다는 사실입니다. 그 다음에 또 이 낙태에 관해서 한 가지 또 중요한 질문이 있는데요. 출생하기 전에 태아가 과연 인격을 가진 존재인가? 여러분 어떻게 생각하십니까? 출생하기 전에 여러분들 우리 여자 성도님 같은 경우 뱃속에 있는 아이, 뱃속에 있는 태아가 여러분 인격을 가졌다고 생각하십니까? 그냥 세포 덩어리라고 생각하세요? 의외로 많은 분들이 인격을 가졌다고 생각하지 않는다는 사실입니다. 그런데 많은 분들의 그런 학자나 또 성경에서도요, 이 뱃속, 어머니 뱃속에 있는 이 태아가 바로 인격을 가진 서로 다른 이 부모님과는 이 어머니와는 다른 인격을 가진 존재라는 사실이 이렇게 드러나고 있는 것을 보는데요. 그 조지타운 대학입니다. 미국의 한 대학의 생물학자 교수님인데요. 이 다이앤 어빙이라고 하는 교수님이 이런 말을 했습니다. 한번 들어보시기 바랍니다. 단지 인간 생명만을 소유한 한 인간의 단순한 일부, 이 정자를 말하는데요. 또 다른 인간의 단순한 일부, 난자와 유전학적으로 유일무이하고 새롭게 존재하게 된 하나의 새로운 개체, 즉 완전한 살아있는 하나의 인간 존재로 변화된다. 즉 두 사람의 일부들은 수정을 통해 실제로 이전과는 아주 다른 존재로 변화된다. 뭐 앞부분은 좀 어려운 말이라 하더라도 그 뒷부분요. 수정을 통해서 실제로 이전과는 아주 다른 존재로 변한다. 뭘 말하느냐 하니까 태아가 인격을 가진 인격성을 말씀하고 있다는 사실입니다. 여러분 잘 아시는 그 누가복음 1장 41절에도 이런 말씀 있지 않습니까? 우리 누가복음 1장 41절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 엘리사벳이 마리아가 무난함을 들음에 아이가 복중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아. 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 이 마리아가 이 천사로부터 예수님을 잉태했다. 수태고지를 받은 후에 엘리사벳 자신의 친척이었던 엘리사벳을 찾아가잖아요. 엘리사벳을 찾아러 가는데 이 엘리사벳은 지금 그 뱃속에 세례 요한을 지금 잉태하고 임신하고 있는 그런 가운데인데요. 엘리사벳이 마리아가 무난함을 들음에 자 아이가 복중에서 뛰노는지라. 여기서 이 아이라고 하는 이 단어가요. 이 헬라어로 브레포스라는 단어랍니다. 근데 이 브레포스라는 이 단어가 이 태아를 가리키는 뱃속에 있는 아이를 가리키는 단어임과 동시에 태어난 후에 아이를 가리키는 이 단어가 똑같은 단어라는 거예요. 브레포스가요. 그리고요 오늘 이 태아가 기쁨으로 뛰놀았다고 말하는데 이게 바로 태아가 인격을 지닌 한 인간이라는 사실을 단적으로 보여주는 그런 예라는 사실입니다. 태아가 이 태아의 모습으로 한 이 세례 요한이 마리아의 목소리를 들을 수 있었고요. 태어나기도 전에 그의 목소리에 반응해서 기쁨을 느낄 수 있었다는 사실입니다. 앞에서 제가 낙태에 대한 얘기만은 했지만요. 오늘 우리가 살펴보고자 하는 이 6계명, 이 살인하지 말라는 계명은 낙태 문제만 말하는 게 아닙니다. 제가 자료들을 이번 주에 지난주까지 해서 많은 자료를 좀 보게 됐는데요. 이 6계명만큼 이 기독교 윤리학에서 중요한 계명이 없더라고요. 왜냐하니까 이 사람의 생명에 관한 이런 부분들이 요즘에 굉장히 많이 이 이슈화되거든요. 아까 말씀드렸던 이 낙태뿐만 아니라 또 뭐가 있냐니까 자살이라는 문제가 있죠. 자살, 그 다음에 안락사, 그리고 사형, 그 다음에 전쟁, 뭐 이런 여러 가지 문제가 있는데 여러분 뭐 자살도 그렇지 않습니까? 여러분 자신의 생명을 자신이 그냥 스스로 취하고 빼앗는 것이 과연 용납되는가 하는 부분입니다. 예전에 그 교회에서 흔히 하는 질문이 이런 질문이 있었어요. 목사님 자살하면 지옥 가나요? 또 다른 말로 하면 예수님 분명히 믿었는데 자살하면 어떻게 되죠?
저도 좀 어렸을 때 되게 좀 못된 기질이 좀 있었어요. 목사님한테 좀 곤란한 질문을 하고 싶을 때는 이런 질문을 끄집어내는 거예요. 목사님, 질문 있는데요. 질문은 두 가지 아닙니까? 진짜 몰라서 질문하는 경우가 있고, 저 목사님의 실력을 한번 테스트해봐야 돼. 이런 또 질문이 있는데 제가 좀 그랬던 것 같아요. 목사님, 성경에 자살하면 지옥 간다는 구절이 있습니까? 목사님 또 머뭇거려요. 그러면 속으로 아싸 그러면서 이제 그랬던 기억이 나는데요. 여러분, 자살하면 어떻게 되는 거죠? 내가 정말 내 스스로 내 목숨을 취할 수 있는 겁니까? 이거 살인죄라고 말할 수 있는 건가요? 뭐 이런 질문이요. 그다음 두 번째로 예를 들어서 또 안락사 같은 경우도 있습니다. 더 이상 회복될 가능성이 없다고 생각되는 사람, 이것도 사실 우리가 결정할 수 있는 부분이 아닌데도요. 더 이상 회복될 가능성이 없는 사람이 고통 없이 편안하게 죽을 수 있도록 돕는 것이 과연 옳은 것인가? 아까도 말씀했지만 그 사람이 다시 회복될 가능성이 있는지 우리가 어떻게 알 수 있는가? 제가 어느 기사에 보니까 뇌사 상태로 4년 동안 병원에 누워 계신 분이 계셨어요. 4년 동안요. 모든 사람이 저 사람은 이제 끝났다. 그런데 이 부모님은 이 딸을 끝까지 포기를 안 한 겁니다. 그런데 4년 만에 깨어난 거예요. 4년 만에. 그래서 이 안락사 같은 문제도 있고요. 그 다음에 뭐 사형제도. 여러분, 오늘 이 살인하지 말라는 말씀은 사형제도 금지하는 겁니까? 사람 죽이지 말라 그랬으니까 아주 흉악무도한 그런 죄인들도 사형하지 말라는 말인가? 그리고 전쟁에서 사람 죽이는 거 살인하는 것인가? 여러 가지 질문들이 많이 있습니다. 그래서 오늘 이 말씀을 저희가 조금 시간이 많이 갔지만요, 좀 살펴보기를 원하는데요. 자, 여러분, 오늘 이 6계명 살인하지 말라는 이 계명은 도대체 무엇을 말씀하고 있는 걸까요? 자, 오늘 우리가 이 말씀을 살펴보기 위해서는 한 가지 중요한 단어를 좀 살펴봐야 되는데요. 오늘 이 살인하지 말라, 살인하다라고 번역되어 있는 이 라차흐라고 하는 단어입니다. 이 라차흐라는 단어가 한번 따라해 보시겠습니까? 무고한 생명을 취하다. 무고한 생명을 취하다는 의미를 가진 단어가 라차흐라는 단어입니다. 그래서 아까 제가 사형제도를 얘기했는데 범법자를 사형을 집행하는 것을 라차흐라고 하는 단어를 쓰지 않습니다. 그 다음에 짐승을 죽일 때 쓰는 단어도 따로 있어요. 히브리어에 있는 보면 그 타바흐라고 하는 단어인데 이거는 짐승을 도살하다라고 하는 단어입니다. 그래서 여러분 오늘 이 살인하지 말라라고 하는 때 이 살인은 1차적으로 누구의 생명이요? 사람의 생명을 취하는 것을 1차적으로 말씀한다는 사실입니다. 근데 이 라차흐라고 하는 이 단어가 또 두 가지로 나눌 수 있는데요. 하나는 뭐냐니까 고의로 사람을 죽이는 거예요. 자, 우리 민수기 35장 20절 21절 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 민수기 35장 20절 21절 시작. 만일 미워하는 까닭에 밀쳐 죽이거나 기회를 엿보아 무엇을 던져 죽이거나 아기를 가지고 손으로 쳐 죽이면 그 친자는 반드시 죽일 것이니 이는 살인하였음이라. 피를 보복하는 자는 살인자를 만나면 죽일 것이니라. 여기에 나오는 이 살인이라고 하는 이 단어가 바로 라차흐라는 단어인데요. 이게 뭐냐니까 분명하게 다른 사람을 미워해서 다른 사람에 대해서 살해 의도를 가지고 사람을 죽이는 것을 지금 금지하고 있는 그런 말씀이라는 사실입니다. 우리가 보통 살인 그러면 이 첫 번째만 이게 해당된다고 생각되는데 이 첫 번째만 해당되는 게 아니고요. 라차흐에 또 다른 의미가 있습니다. 그게 뭐냐니까 바로 과실치사예요. 과실치사. 자, 민수기 35장 그 다음입니다. 22절에서 25절 우리 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작. 악의가 없이 우연히 사람을 미치거나 기회를 엿봄이 없이 무엇을 던지거나 보지 못하고 사람을 죽일 만한 돌을 던져서 죽였을 때에 이는 악의도 없고 헤아려 한 것도 아닌즉 회중이 친자와 피를 보복하는 자 간에 이 규례대로 판결하여 피를 보복하는 자의 손에서 살인자를 건져내어 그가 피하였던 도피성으로 돌려보낼 것이요 그는 거룩한 기름 부음을 받은 대제사장이 죽기까지 거기 거주할 것이니라. 여기 나오는 이 살인자도 라차흐인데요. 자, 앞에 나온 거하고 다르죠? 앞에는 어떻습니까?
내가 살해 의도를 가지고 아주 악한 마음으로 다른 사람을 죽이는 무고한 생명을 빼앗는 것이 이 앞에 첫 번째 의미라면 두 번째 의미는 그게 아니에요. 내가 부주의해서 혹은 내가 실수해서 내가 잘못해서 여러분 우리가 첫 번째만 살인이라고 생각하시면 안 된다는 사실입니다. 왜냐하니까 두 번째 경우가 훨씬 더 많거든요. 여러분 우리 주변에 지금 과실치사가 얼마나 많은지 아십니까? 그래서 제가 오늘 이 말씀 보면서 여러분들에게 꼭 드리고 싶은 말씀 한 가지는 바로 음주운전하지 마십시오. 자, 우리 제가 술에 대해서는 더 이상 얘기하지 않겠습니다. 술 드세요 라고 말하면 안 되겠죠. 그런데요, 술 드셨으면 운전대 놓으셔야 됩니다. 왜냐하니까 술을 드시고도 운전죄를 잡는다는 것은 오늘 이 살인하지 말라라는 계명을 어기는 것입니다. 6계명을 어기는 것입니다. 굉장히 무서운 말씀이에요. 음주운전으로 다른 사람을 죽음에 이르게 하면 이것이 살인한 것과 똑같다는 사실입니다. 여러분 공사할 때도 마찬가지예요. 안전관리를 책임진 사람이 내가 안전관리를 책임졌는데 내가 그 안전관리를 제대로 못해가지고 거기서 만약에 그 공사 현장에서 누가 죽었다 그러면 그 책임이 나한테 있다는 사실. 여러분 신명기 22장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 새 집을 지을 때에 지붕에 난간을 만들어 사람이 떨어지지 않게 하라. 그 다음 뭐라고 말씀하는지 아십니까? 그 피가 내 집에 돌아갈까 하노라. 무슨 말이에요? 새 집을 지을 때 지붕에 난간을 만드는 것은 누구의 책임이라고요? 집주인의 책임이라는 거예요. 만약에 그렇게 조치하지 않고 거기서 누군가 떨어져서 죽으면 그 피가 그 대가가 그 형벌이 누구에게 온다고요? 집주인에게 온다는 사실입니다. 여러분 이 과실치사예요. 과실치사. 우리가 뭔가 부주의하거나 잘못해서 다른 사람의 생명을 앗아가는 그런 일에 저희들이 그렇게 돼서 그래서 조심하셔야 된다는 사실입니다. 매번 여러분 특별히 뭔가 책임을 갖고 계시는 분들은 더 조심해요. 여러분 만약에 제가 지금 우리 교회를 책임지고 있는데 이 교회에서 뭔가 큰 사고가 났다 그러면 저는 목회 계속 할 수 있겠습니까? 저는 또 이렇게 가뜩이나 이렇게 가슴이 이렇게 새 가슴인데 맨날 벌벌벌 떠는 거예요. 자 그런가 하면 라차의 또 의미가 한 가지 더 있는데요. 그게 뭐냐니까 세 번째 의미가 바로 사회적인 약자를 압제하거나 학대하는 것입니다. 자, 우리 시편 94편 5절에서 7절 우리 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작. 여호와여 그들이 주의 백성을 짓밟으며 주의 소유를 공고하게 하며 과부와 나그네를 죽이며 고아들을 살해하며 말하기를 여호와가 보지 못하며 야곱의 하나님이 알아차리지 못하리라 하나이다. 여기서요 이 과부와 나그네를 죽이며 그 다음에 고아들을 살해하며 이게 라차인데요. 자, 근데 많은 학자들이 이게 실제적으로 고아와 과부와 나그네를 죽이는 것인 것도 되지만 더 이제 의미를 확장해서 어떻게 해석하냐니까 사회적인 약자인 그들을 학대하는 삶의 가능성을 빼앗아 버리는. 최근에 어떤 제가 기사를 봤냐니까요. 집주인이 원룸이 얼마나 되냐 원룸이 한 70몇 채가 되더라고요. 70몇 채인데 이 보증금을 다 거두니까 한 60억이 넘는 겁니다. 근데 60억을 들고 도망간 거예요. 여러분 거기 세입자는 그 전세금이 자기 뭐예요? 이 돈을 가지고 나중에 더 해서 더 모으고 해서 이제 이 거주를 할 수 있는 이 토대를 만들어야 되는 그런 보증금 그 돈이 전부인데 그 돈을 갖고 도망간 거예요. 막 거기 있는 세입자들이 다 막 절망을 하고 난리가 난 겁니다. 여러분 이게 사회적인 살인이에요. 사회적인 약자를 괴롭힌 거거든요. 그래서 이거를 사회적인 살인이라고 그렇게 부릅니다. 여러분 이거 하지 말라는 거죠. 여러분 한번 축복합니다. 생명을 사랑하시기 바랍니다. 다른 사람들을 생명을 소중히 여기시길 바랍니다. 내가 중요하면 다른 사람도 중요한 거 아닙니까?
자, 오늘 살인하지 말라. 자, 그렇다면 자, 이유 왜 살인하지 말라라고 그렇게 성경은 말했는가? 우리가 보통 살인하지 말라 그러면 당연히 살인하지 말아야지. 본성적으로 우리는 살인해서는 안 된다는 사실을 알고 있습니다. 우리나라를 비롯한 대부분의 문화에서는 살인 안 된다. 이거 다 알고 있습니다. 그런데 성경은 거기서 한 걸음 더 나가죠. 여러분 잘 아시는 창세기 9장 6절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 한번 따라해 보시겠습니다. 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 뭐 때문에 안 된다고요? 모든 사람 저와 여러분들을 비롯한 모든 사람에게는 무엇이 있다고요? 하나님의 형상으로 지음받은, 그것이 때로는 좀 희미하고 허물어졌다 할지라도 모든 사람에게는 바로 이 하나님의 형상이라고 하는 이 지고지순한 가치가 있더라는 사실입니다. 그래서 여러분, 생명은 존엄한 겁니다. 그리고 오늘 저와 여러분들 뿐만 아니라 모든 사람의 생명은 보호를 받아야 된다는 사실입니다. 그 헤르만 바빙크라고 하는 유명한 신학자가 있는데요. 이분이 한 유명한 말이 있습니다. 인간으로 남아있는 한 아무리 손상당하고 희미하더라도 사람은 하나님의 형상을 소유한다. 믿으십니까? 저 사람이 정말 하나님의 형상을 가지고 있을까? 아니요. 자세히 들여다보면 그 속에 희미하지만 하나님의 형상이 있다는 사실. 존 칼빈, 그 종교개혁자 존 칼빈도 이렇게 말합니다. 하나님의 형상이 1차적으로 새겨진 것은 마음과 생각, 즉 영혼과 영혼의 능력이지만 신체 중에서 영광의 광채로 빛나지 않은 부분은 하나도 없다. 여러분 신체를 보십시오. 나를 만드신 하나님. 우리 사춘기된 우리의 자녀들은 이 사춘기돼서 거울을 보면 하나님의 형상대로 걸작품이라고 말하는데 그거 아니라고 또 막 하지만, 여러분 오늘 저와 여러분들의 몸의 기능을 한번 보십시오. 하나님께서 만드신 거 아닙니까? 하나님의 작품 아닌가요? 그래서요, 인간은 그 자체로 가치 있는 존재입니다. 한번 따라해 보시겠습니까? 인간은 그 자체로 가치 있는 존재입니다. 제가 이런 거 잘 안 하는데 우리 옆에 분한테 이렇게 한번 일러주시기 바랍니다. 당신은 가치 있는 분이십니다. 네, 우리 뭐 온라인 예배 때는 이런 거 절대 못 했는데요. 여러분 진짜 여러분 가치 있는 분입니다. 여러분 존엄해요. 나는 뭐 하나도 쓸모도 없고 무가치하고 절대 그렇게 생각하시면 안 된다. 여러분 하나님이 여러분을 어떻게 바라보시는지 보셔야 돼요. 그래서 여러분 한 인간의 죽음은요, 어떤 모양이든지 간에 너무나도 큰 충격과 상실감을 가져다 준다는 사실입니다. 제가 오늘 말씀 준비하다가 우연하게 그 박완서라고 하는 분 있죠. 여러분 잘 아시는 소설가 박완서라는 분에 대해서 좀 글을 읽은 게 있는데요. 이분이 이제 너무나도 유명한 소설가지만 또 이 자녀 교육을 너무나도 잘 시킨, 이 딸 넷이고 아들이 한 명이었는데 이 5명의 자녀들이 뭐 누구 할 것 없이 이제 너무 잘 자란 거예요. 진짜 어디 내놔도 부끄러울 것이 없는 이 자랑스러운 5명인데 그 중에서 최고는 또 아들이래요. 아들. 이 아들은 또 엄마 아빠 하면 그러면 이제 끔찍하게 생각하는 효자일 뿐만 아니라 또 명문대 또 의대생으로 26살에 이제 결혼하려고 딱 준비를 했는데 결혼하기 며칠 전에 교통사고로 죽은 거예요. 이 박완서 씨가 이게 카톨릭 신자인데요. 나중에 막 이분이 이제 한 말씀만 하소서라는 이 책을 쓰셨어요. 거기 이렇게 말합니다. 베개가 젖도록 흐느껴 울었다. 죽음이 왜 무시무시한지, 아들의 죽음이 왜 이렇게 견디기 어려운지 정연한 논리로서가 아니라 폭풍 같은 느낌으로 엄습해왔다. 하나의 죽음은 그에게 속한 모든 것, 사랑과 기쁨, 고통과 슬픔, 체험과 인식 등
아무하고도 닮지 않은, 따라서 아무하고도 뒤바꿀 수 없는 그만의 소중하고도 고유한 세계의 소멸을 뜻한다. 자기 아들이 죽으니까요, 이 아들에게만 속해 있는 고유한 세계가 싹 사라져버리는 거예요. 견디지 못해. 그래서 하나님께 한 말씀만 하소서, 한 말씀. 여러분, 저는 이 글을 보면서요, 생명은 다 소중한 거예요. 저와 여러분들의 생명도, 다른 사람들의 생명도 다 소중하다는 사실. 자, 그렇다면 여기서 한 걸음 좀 더 나아가기를 원하는데요. 자, 그러면 이제껏 제가 설명했던 것처럼 의도적인 살인, 과실치사, 그리고 사회적인 약자를 억압하지만 않으면 오늘 이 6계명을 다 지킨 것인가? 자, 하이델베르크 교리문답 106번에 이렇게 설명하더라고요. 자, 질문이 이렇습니다. 그런데 이 계명은 살인에 대해서만 이야기하는 것입니까? 대답, 아닙니다. 하나님께서는 살인을 금함으로써 살인의 뿌리가 되는 시기, 증오, 분노, 복수심 등을 미워하시며 이 모든 것을 살인으로 여기신다고 가르치십니다. 우리가 보통 이 6계명을 딱 대할 때 어떤 느낌이냐니까요. 이거는 나하고 별로 상관이 없어. 왜요? 나는 누구 죽인 적이 없으니까. 그런데 오늘 이 하이델베르크 교리 문답에서는 한 걸음 더 나아간다는 거죠. 내가 꼭 다른 사람을 칼로 찔러서 죽이는 것만이 살인이 아니라는 겁니다. 뭐예요? 그 살인의 뿌리가 되는 시기, 증오, 분노, 복수심 등을 미워하시며 이 모든 것을 살인으로 여기십니다. 여러분, 여기에 안 걸리는 사람 누구 있습니까? 여기에 걸리지 않는 사람 누구 있냐고요? 난 사람 해코지한 적도 없고 사람 찔러 죽인 거 없어. 그래서 나는 6계명 다 지켰어. 아니요. 그 안에, 그 내면 안에요, 다른 사람에 대한 부글부글하는 그런 미움과 증오로 가득 차 있다면요. 자, 예수님께서도 이렇게 말씀하십니다. 마가복음 7장 21절에서 23절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 여기서 이 말씀에서 좀 특별한 부분이 뭐냐니까요. 주님께서 악한 생각이라고 말을, 악한 생각 곧 그러면서 뭘 얘기해요? 도둑질, 살인, 간음을 얘기하는 겁니다. 도둑질은 남의 물건 훔쳐야 도둑질 아닙니까? 간음은요, 이상한 나의 아내가 아닌 남의 아내하고 불륜을 저질러야 간음 아닙니까? 살인, 다른 사람을 찔러가지고 그 사람이 죽어야지 살인 아닙니까? 그런데요, 오늘 주님께서는 악한 생각이래요. 그게 악한 생각이 이미 그 안에 있대요. 우리가 다음 주에도 말씀드리겠지만 괜히 막 이상한 여자 보고 해볼래 해가지고, 아니 이미 마음에서 이게 이미 시작됐다는 거 아닙니까? 간음이래요. 여자를 보고 음욕을 품으면 간음이래요. 다른 사람의 물건이 너무 탐나가지고 저 사람 물건 막 했으면 좋겠어 안에서 막 탐심이 부글부글 끓어오르면 그 도둑질 한 거래요. 살인도 마찬가지 아닙니까? 다른 사람을 죽도록 미우면 그 사람에 대해서 이미 살인한 거 아니냐 이 말입니다. 그래서 요한일서 3장 15절에 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자. 이 말이 참 가슴이 아픕니다. 여러분, 미워하는 분 계시는 분 아멘 안 하셔도 됩니다. 미워하는 분 여전히 속에 그 사람이라고 부르지 않죠. 그 인간 있는 분들, 자 솔직하게 예배가 잘 됩니까 안 됩니까? 자 솔직하게 우리가 안에 다른 사람을 미워하는 마음을, 부글부글한 마음을 가지고 있는데, 자 오늘 이 자리에 와서 예배가 잘 돼요 안 돼요? 안 됩니다. 왜? 내 안에서는 계속해서 살인이 일어나고 있거든요. 살인이 일어나고 있더라는 사실. 저 인간 꼴 보기 싫어, 저 인간 미워 하는 마음이 계속해서 있으면요,
이거 제 고백인데요. 최근에 지금 우리 성도님은 절대 아닙니다. 여러분 오해 안 하셨으면 좋겠어요. 자꾸만 마음에 약간의 그런 서운한 감정과 미움의 아주 많이 미운 것도 아니에요. 조금 미워요. 막 엄청 막 이렇게 미운 것도 아니고 조금 미워요. 근데 마음이 너무 힘들어요. 마음 힘들어요. 그 사람만 생각하면 축복이 나오고, 제가 여러분들이 생각하면 제가 축복이 나오기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분만 생각하면 우리 집사님, 우리 권사님, 여러분들 생각, 우리 성도님 생각만 하면 이게 축복이 나와야 되는데 그 사람만 생각하면 막 옛날에 또 막 기억이 막 떠오르면서 제가 이번 주에 좀 힘들었어요. 사실 이 말씀을 준비할 때도 힘든 거예요. 어떻게 해야 돼요? 해결함을 봐야죠. 하나님, 내 마음에 이 마음을 사라지게 해주시고 그 사람을 내가 마음으로 용서할 수 있게 해주시고 다시 만나면요 화해할 수 있는. 자, 이게 해결 안 되면 저기서 어떤 사람이 걸어와요. 자, 어떻게 할까요? 빨리 다른 길로 돌아가요. 다른 길로 돌아가요. 안 마주치려고. 우리 여기 계신 분 저하고 막 안 마주치려고 막 삥 돌아다니신 분 안 계시죠? 그럴 줄로 믿습니다. 제가 그렇게 안 되려고 막 몸부림을 치는 거예요. 하나님, 내 마음에 미움이 없기를 원합니다. 미움이 없기를 원합니다. 서운한 감정이 없기를 원합니다. 여러분, 서운한 감정을 걷어내셔야 된다는 사실이에요. 그거 아니면 예배가 잘 안 돼요. 예배가요. 여러분, 예배 자리에 와서 여기 앉아 계신데도 그 사람이 계속 떠올라요. 희한하게 내가 좋아하고 내가 사랑하는 사람이 더 떠오르는 게 아니고요. 내가 미워하는 사람이 더 자주 떠올라요. 희한하지 않습니까? 어떤 목사님 그런 말씀 하시더라고요. 우리 교회 성도님들은 저를 다 좋아해 주실 걸로 저는 확신하는데 그 목사님은 자기 교회 성도 95명이 다 자기를 좋아하고 사랑하고 하는데 딱 5명만 좀 안 좋게 생각하면 그 5명만 생각이 난대요. 5명. 나머지 95명은 다 본인을 다 좋아하시는. 여러분, 그것을 우리 마음에서 내보내셔야 된다는 사실. 여러분 축복합니다. 우리 안에 있는 다른 사람에 대한 서운함, 미움, 증오, 섭섭한 감정 몰아내실 수 있는 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 내 힘으로 잘 안 돼요. 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. 그래서 여러분 그 마태복음 5장 23절에서 24절 여러분 잘 아시는 말씀이죠. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러므로 예물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 자, 오늘 교회 오시기 전에 자 우리 남편과 아내와 한바탕 하셨습니다. 어떻게 먼저 할까요? 예배 조금 늦으셔도 돼요. 어떻게 해요? 먼저 화해하고 내가 잘못했어. 속으로는 내가 예배를 드리기 위해서 져주는 거야. 그러면서도 내가 먼저 화해하고 그거 안 되면요 예배가 안 돼요. 오늘 저와 여러분들한테 이 용서와 화해의 역사가 일어나지 않고서는 하나님을 정말 아까도 말씀했잖아요. 우리 하나님을 사랑한다고 말하고 형제를 미워하면 그 하나님 사랑한 거 아니래요. 자, 말씀을 좀 마무리하면서요. 그 다음에 자 하이델베르크 문답 107번에도 이런 질문이 있더라고요. 앞에서 말한 방식으로 우리 이웃을 죽이지 않으면 그것으로 이 계명을 다 지킨 겁니까? 대답, 아닙니다. 하나님께서는 시기와 증오와 분노를 정죄하심으로써 우리가 우리 이웃을 자기 자신처럼 사랑하여 인내와 화평과 온유와 자비와 친절을 보이고 우리가 할 수 있는 한 그들을 해악으로부터 보호하며 심지어 원수에게도 선을 행하라고 하셨습니다. 여러분
오늘 이 살인하지 말라는 이 말씀은 내가 단지 다른 사람에게 해를 끼치지 않고 죽이지 않고 과실치사하지 않고 학대하지 않고 거기서만 끝나는 것이 아니라 내 마음으로 다른 사람을 미워하는 것까지 그것만이 아니라 한 걸음 더 나아가서요. 사랑하라는 거예요. 내가 그 사람에게 인내와 화평과 온유와 자비와 친절을 보일 수 있는 사람까지 되는 거예요. 여러분, 이거는요, 우리 안에 성령님께서 역사해야 가능할 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 저와 여러분들에게 하나님의 성령이 임하시길 바라고요. 성령이 임하게 되면 맨 처음 나타나는 증상, 현상, 다른 사람을 사랑할 수 있는 그런 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그래서요, 자, 요한일서 3장 16절에도요. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 여러분, 사랑 가운데 최고의 사랑은 뭐예요? 자기 목숨을 주는 거예요. 예수님이 그렇게 하셨습니다. 예수님은 자기를 미워하는 사람을 똑같이 미워하지 아니하시고 자기를 미워하는 사람까지를 위해서, 그 사람을 위해서도 십자가에서 피를 흘려주신 분이신 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 예수님을 주로 믿는 거잖아요. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅합니다. 여러분, 다른 사람을 위해서 목숨까지 버릴 수 있다면 그 사람 미워할 수 있겠습니까? 절대 미워할 수 없습니다. 그 사람 증오하거나 그 사람에게 해를 끼칠 수 없다는 사실입니다. 그래서 제가 오늘 이 살인하지 말라는 이 말씀을 뭐 낙태, 안락사 뭐 이런 말씀, 자살 이런 것도 말했지만요. 자, 가장 큰 거예요. 나 자신을 사랑하고 형제를 사랑할 수 있는, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 그런 은혜를 허락해 주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 아까 불렀던 찬양 있잖아요. 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리 다 같이 한번 일어나실까요? 우리에게 말씀하시고 우리를 가르쳐 주십시오. 그 다음에 뭐라고 되냐니까 닫힌 우리 마음 열어주시고, 내가 다른 사람을 미워하면 마음이 닫혀버리지 않습니까? 저 사람에 대해서 닫힌 우리 마음이 열어지게 하시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도해 주시기 원합니다. 내가 하나님뿐만 아니라 내가 사람에게도 마음이 닫히지 않기를 원하고 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀을 기다리는, 정말 하나님의 은혜를 구할 수 있는 저희들 되게 해주시기를 간절히 바랍니다. 오늘 말씀과 오늘 이 가사를 다시 생각하시면서 오늘 찬양 부르고, 자, 우리 이거 좀 켜주시겠어요? 네. 오늘 이곳에